أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنريد قراءة المقدمة إلى المكان الذي توقفنا فيه، ونشرع ثم في نيلها بشيء من التبسيط والشرح، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا. فبعد ذكر خطبة الحاجة من المصنف قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال: ثم إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية. وإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك، فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقه العبد عنوان إرادة الله به الخير، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. إلى هنا توقفنا في الحلقة الماضية. ثم نقل كلاما للشيخ بكر أبو زيد فحواه قوله: وعظمة هذا العلم وشرفه تدل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته، فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين عباده.
قوله وعظمة هذا العلم وشرفه تدل عن الوصف والإحاطة. Ce qui veut dire par là, c'est la valeur et la grandeur de cette science, plutôt sa valeur. La valeur de cette science, on ne peut exactement la décrire. تدل عن الوصف. On ne peut exactement la décrire. Pourquoi cela? Parce que cette science, elle est tellement large, elle a tellement de mérite que la personne ne peut cerner. Comme il a dit, تدل عن الوصف والإحاطة. والإحاطة هي, c'est le cernement, lorsque tu cernes quelque chose, تحيط بشيء علما, tu le cernes avec ton savoir, avec la science qu'Allah t'a donnée. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. تدل عن الوصف والإحاطة. هذه هي قيمة العلم. C'est difficile de dire que la science, elle est trop bonne. Plutôt al-fiqh, ce qu'on veut dire par la science, c'est al-fiqh, étant donné que c'est les domaines qu'on prend à étudier. وعظمة هذا العلم يعني علم الفقه. Le savoir de la science religieuse, c'est le droit musulman, ou bien le fiqh, comme il était dit auparavant, chez les anciens. Là où il n'y avait pas de livre de fiqh, c'est-à-dire le fiqh dans son sens particulier, étant donné que le fiqh, on a bien su que c'est le savoir, la connaissance, c'est l'assimilation. فقهت الشيء يعني فهمته فهما جيدا. تفهم الأمر يعني عندك فيه فقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالفقه chez les anciens, chez les prédécesseurs, comme il était à l'époque de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il lui a été dit par une personne qui lui a demandé des questions, mais avant il lui a dit Ya faqih, ô celui qui a le fiqh. Après le Hassan al-Basri, il a ouvert les yeux, il a dit Wayhak, man il faqih? Car à toi, c'est qui est le faqih sur terre? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi cela? Est-ce que parce que Al-Hassan al-Basri n'était pas convaincu qu'à son époque il y avait des fuqaha? Na'udhu billah. هذا كلام الجهلة وكلام أصحاب البدع. أصحاب البدع دعواهم أنه ليس في هذا الزمان فقهاء أو علماء. Les gens de l'innovation, parmi leurs signes, c'est qu'ils disent qu'il n'y a point de savants sur terre, qui méritent d'être dit comme un savant. Mais Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il était plus noble à ce qu'il insinue une telle insinuation. Mais il voulait dire al-faqih, dans le sens général de le faire. C'est l'assimilation, c'est la connaissance, le vrai savoir. Aujourd'hui, comme c'était après Al-Hassan al-Basri, là où il y a eu les 4 écoles juridiques, il y a eu une spécificité pour la connaissance, pour la science, pour l'assimilation, pour le fiqh, pour cette connaissance. Le terme il était devenu un terme précis et un terme particulier pour certains domaines seulement. Alors qu'avant les 4 écoles, là où les gens ils parlaient de fiqh, qui veut dire l'islam en général, le sens c'était la conception, le savoir, la science. Dans l'aqidah, dans le fiqh, et aujourd'hui le sens particulier, al-hadith, al-jarh wa al-ta'dil, al-tarikh, al-hisab, al-zaka,
dans tout. Dans toutes les sciences qui constituent aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans les universités islamiques, vous allez trouver des branches, comme ils sont les universités des matières autres que religieuses. Vous avez la branche des mathématiques, vous avez la branche de littérature, vous avez la branche de plusieurs branches. Comme cela est devenu ce cernement, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'aisance sur la science, elle a été serrée dans notre époque et avant notre époque. Après l'époque des prédécesseurs comme Al-Hassan al-Basri, comme Ahmad ibn Hanbal, comme Sufyan al-Thawri, comme Shafi'i et Malik. La science, elle a été cernée. Si tu connais comment faire, par exemple, As-Salat, Al-Zakat, Al-Hajj, As-Sawm, ces choses-là, si tu les connais, tu es faqih. Même si tu ne connais pas où est Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on te dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut lui attribuer l'attribut de la main? Est-ce qu'on peut dire qu'Allah il a une main? La vérité, c'est qu'on peut le dire, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué lui-même dans le Coran. Yadullahi fawqa aydihim. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Allah il se l'a attribué lui-même. Alors on a le droit de choisir est-ce qu'on attribue à Allah ce qui s'est lui-même attribué, ou bien est-ce qu'on empêche que Allah il peut avoir un attribut, na'oudhu billah. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent que on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui s'est attribué lui-même, sans dire que cet attribut il ressemble à l'attribut des créatures. Quoique le nom il est commun, mais cela ne veut pas dire que la chose en elle-même elle est commune entre les deux, entre le créateur et la créature. Étant donné que la main du créateur et la main de la créature, dans le nom c'est commun. Comme l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala il existe. Mais nous on existe. Mais l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est obligatoire. Est-ce que ça veut dire, lorsqu'on a dit que Allah il existe, et nous on existe, cela veut dire qu'on est commun? Non. Mais le point commun dans les noms, et non pas dans les sens. Et non pas dans les sens. Alors on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui s'est attribué lui-même. Et on enlève à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui s'est lui-même enlevé. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'a pas de sommeil qui l'atteint, ni le début du sommeil. Et ainsi soit-il pour tous les autres attributs. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on trouve des personnes, des savants, la vérité elle se dit. C'est que c'est des connaisseurs dans leur matière. Mais Hassan al-Basri, il a dit à cette personne, gare à toi, est-ce que tu as déjà vu un savant, un faqih? Parce que le faqih à leur époque c'était, et c'est cela le vrai sens. Parce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين c'est quoi? الدين c'est l'islam, l'iman, l'ihsan. Comme il a été rapporté dans le hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit le savoir, il a décrit en disant, celui que Allah il veut atteindre avec du bien, celui que Allah il veut le guider, il lui donne la compréhension dans la religion, quand il a été rapporté par Al-Bukhari. Alors la compréhension c'est quoi la religion? La religion elle est constituée des 3 points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a bien établi et il l'a bien éclairci à Jibril alayhi salam au moment où il était venu pour lui demander le savoir, alors que Jibril il connaissait la réponse de ces 3 questions. Il a dit
c'est quoi l'islam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé, après il a dit c'est quoi l'iman, la foi, la croyance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il lui a dit c'est quoi l'ihsan, si on ose dire, on ose interpréter par la perfection, dans l'adoration. Alors ces trois constituent ad-din. Alors le fiqh fi ad-din, il est général mais il n'est pas dans le sens contemporain. C'est pour cela, pour dire quelqu'un que c'est un faqih, en vérité, c'est celui qui a vraiment le savoir. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses attributs. Il unifie Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie ou bien dans le tawhid al-rububiyyah. Et il attribue la divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de la divinité ainsi que l'unicité des noms et des attributs divins. Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela constitue al-fiqh aussi. Et c'est prioritaire. Mais le reste, ce sont que des voies qui mènent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Véritablement. Pourquoi tu fais salat? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la perfection. C'est une soumission, certes, mais pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la perfection et t'augmente et t'élève. Il t'élève en quoi? Il t'élève dans ta compréhension de l'islam, dans ta connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où tu connaîtras Allah subhanahu wa ta'ala, tu sauras que rien ne te touchera de ce monde-ci. Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été menacé qu'il soit mis en prison, il leur a dit, qu'est-ce qu'il va me toucher s'ils vont me mettre en prison ou ils vont me tuer? Si je meurs, je suis un martyr. S'ils m'emprisonnent, c'est ce que je cherche, c'est d'être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais salat, je fais zikr. Et si il m'envoie loin de mon pays, ce sera quoi? Siyaha, c'est-à-dire une émigration. Et ce وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Il y a un mérite, un grand mérite, et beaucoup à en bénéficier de celui qui quitte son pays et il voyage. Ne pas rester cerné comme ça, tu connais seulement ton quartier, C'est pour ça Salman al-Farisi, lorsqu'il a voyagé, celui qui lit son histoire, comment il s'est converti à l'islam, là il a voyagé jusqu'à ce qu'il atteint son but, c'était de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, عظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة. Pourquoi cela? Il continue et il explique. ذلك أنها أحكام تساير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده. Pourquoi elle a un tel mérite, la science, al-fiqh? Pourquoi il a ce grand mérite? C'est parce que il contient beaucoup de chapitres. Les livres de fiqh, si vous ouvrez n'importe quel livre de fiqh, vous allez trouver que le fiqh, les livres de fiqh sont constitués de beaucoup de chapitres. Ce que les savants ils appellent bab. Et les chapitres, ils sont comme des livres à part. Un ouvrage dans les livres de l'islam, vous allez trouver cette méthodologie, c'est que chaque ouvrage pour celui qui veut
passez directement au livre des grands savants, vous allez trouver une méthode, c'est que leurs livres sont construits de la façon qui est, chaque ouvrage il est constitué de livres, plusieurs livres, ce qu'on appelle en arabe bab ou kitab, bil ahra kitab, le livre des ablutions, le livre de la salat, le livre du pèlerinage, le livre de al-ayman ou al-nudur, le livre de l'hajj, ainsi de suite. Et chaque livre, il est divisé en plusieurs chapitres. Il est divisé en plusieurs chapitres. C'est ce qu'on appelle bab. Bab, c'est la porte, mais ils veulent dire par là l'ouverture sur le sujet qui est tel. Comme le livre de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, son célèbre livre qui est mal pris, étant donné que la chose, lorsqu'elle est prise par des ignorants, elle devient noire aux yeux des gens. Au lieu de l'embellir, elle est embellie lorsqu'elle est tenue, lorsqu'elle est expliquée, lorsqu'elle est lue par les connaisseurs, par les savants. Son livre Riyad al-Salihin, ce qui est interprété par les jardins des vertueux. Ce Riyad al-Salihin, ce livre, il contient des hadiths, mais par kitab, le livre de, par exemple, le livre de l'Ikhlas, ou bien le livre de Awamir ou al-Manahi, les choses interdites. Après, dans le livre Kitab al-Manahi, il rapporte des chapitres. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il rapporte les chapitres qui sont Bab, Tahrim al-Ghiba, l'interdiction comment on dit, de la médisance. Ouais. L'interdiction de la médisance. Comme il rapporte d'autres livres, comme par exemple le chapitre qui parle de la médisance permise. C'est pour ça que vous trouvez les gens qui ont passé la majorité de leur temps à lire ce livre Riyad al-Salihin, peut-être plus que le Coran. Mais si tu lui parles d'un innovateur, si tu lui dis par exemple que Al-Ghazali, Abu Hamid, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulum ad-Din, dans son livre La revivification des sciences de la religion, si tu vas lui dire Abu Hamid al-Ghazali, dans le hadith, il est trop faible, qu'est-ce qu'il va te dire l'ignorant? Il va te dire attention, tu vas rentrer dans la médisance, al-ghiba. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme une personne, elle est venue, comme les ignorants de notre époque, ils existaient. Mais là où la science, elle est plus propagée, les ignorants se diminuent, décroît. Alors un ignorant, il est venu à Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Ahmad ibn Hanbal, il était en train de citer des personnes connues par leur niveau faible à rapporter les hadiths et qui ne sont pas des personnes fiables. Et qui ne sont pas des personnes, peut-être pour certains, dignes de confiance. Alors, Ahmad ibn Hanbal, il disait, telle personne, c'est un kadhab, c'est un menteur. Telle personne, c'est un charlatan. Après, un des ignorants, il lui a dit, Ya imam, crains Allah, c'est de la médisance. Il lui a dit, Wayhak,
Ahmad ibn Hanbal lui a dit Wayhak, hadihi nasihatun wa laysat ghiba. Ça c'est un conseil pour la communauté. C'est un conseil pour la communauté. Si moi et toi on se tait, quand est-ce qu'on connaîtra que cette version de ce hadith, elle est mensongère? Quand est-ce qu'on connaîtra la vérité? Si toi tu te tais, hein, que telle personne par exemple, il n'est pas digne que tu lui présentes une autre sœur, une sœur par exemple, pour qu'il se marie avec. Et tu sais que cette personne c'est un abandonnateur. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir une sœur comme femme. Mais peut-être qu'il mérite d'avoir une vache. Alors celui-là, on n'a pas le droit de se taire et de dire non. On n'a pas le droit de dire que qu'il frappe ses femmes sans cesse. Et on n'a pas le droit de dire ah, on ne parle pas, parce que ça c'est de la médisance. Et on ne va pas dire que c'est un voleur. Et on ne va pas dire que cette personne, s'il va se marier, il ne va pas s'arrêter à voir des films pornographiques. Comme c'est vécu. Et on reviendra sur le sujet, Inch'Allah. Pas dans cette série, Inch'Allah, dans un cours à part. Alors ça, ce n'est pas de la médisance, comme prétendent les ignorants. Et ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas ouvert les portes de la science et du savoir. Et ils ne donnent pas leur écoute aux savants. Ibn Omar, il disait à des personnes, dites-leur qu'ils ne sont point de moi. Dites-leur que je ne les concerne même pas. Et qu'ils essayent de ne pas me concerner, parce qu'il n'y a aucun lien entre moi et eux. Entre qui? Entre Ibn Omar, qui représente Ahl al-Sunnah, et entre Al-Qadariyya. Al-Qadariyya, ceux qui disent qu'il n'y a point de prédestiné. Cette secte qui a commencé à se dévoiler à l'époque d'Ibn Omar al-Sahabi en Irak. Et comme ils sont les paroles de l'A'imma comme l'Ajurri, l'imam Abu Bakr al-Ajurri, dans son livre la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le regard des croyants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les croyants, bi'idnillah, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala après qu'ils meurent. فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, sachez que vous n'allez pas voir Allah, que personne de vous ne va voir son Dieu jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure en étant croyant. Hein? Mais وجوه قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر الرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يرون الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui on a dit comme avant, comme on a cité avant, que ils ont la science particulière qui est connaître comment faire le zakat, savoir comment faire le hajj, savoir comment faire le zakat l'aumône, le pèlerinage, ainsi de suite comme adoration, mais ils n'ont pas assimilé le sens de la religion, c'est que son origine, l'origine de la science, c'est que toutes ces choses-là, qu'elles t'emmènent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur... certains, ils ont fondé une règle pour essayer d'assembler toute la masse. Dont le point le plus important pour eux, c'est le nombre des musulmans et non pas la qualité. Alors ils ont fondé une loi qui elle a été traduite et expliquée par Hassan al-Banna.
qui est que la règle dit, on travaille en commun sur les points dont on est d'accord, sur lesquels on est d'accord. On travaille en commun. Et s'il y a des points de divergence, on ne s'entend pas la discussion sur les points de divergence. Toi, tu fais comme tu vois, et moi, je fais comme je vois. Cela veut dire, il n'y a pas de shi'a, il n'y a pas de sunna, il n'y a pas de soufi hululi, il n'y a pas de zanadiqa, il n'y a pas de asha'ira jahmiya, jusqu'au point où elle est expliquée depuis la parole de Hassan al-Banna. Elle est expliquée jour après jour par les leaders de cette secte. Jusqu'au jour où j'ai été étonné en écoutant une cassette du fameux Qardawi, dont il a dit, en expliquant cette règle, il a dit, parmi les points de divergence dont on se tait, il vaudrait mieux ne pas entamer et laisser la da'wa continuer. Continuer vers quoi? Allahu a'lam, point d'exclamation. Parmi les points dont on va se taire, c'est par exemple des gens qui sont convaincus que on ne va pas voir Allah, ça fait partie de l'impossible de voir Allah Yawm al-Qiyamah pour les croyants. Pourtant, le verset, il est clair. Pourtant, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Pourtant, les hadiths des Sahaba, ils sont clairs. Pourtant, les hadiths de A'immat al-Islam, ils sont clairs. Mais pourquoi? Parce que cette secte, elle est plus politique que musulmane. Et politique, c'est essayer de gagner des voix. En attendant leur vote qu'ils sont en train de vivre dans les mirages. Alors c'est de se taire sur ce point-là. A'immatu Ahl Sunnah, depuis l'époque de Ahmad ibn Hanbal, ils considèrent que celui qui dit que les croyants ne vont pas voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, faqad kafar. Faqad kafar. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté des versets clairs. Il a rejeté des hadiths authentiques dans le Bukhari et Muslim. Et autres ouvrages de l'islam et de la Sunna. Ainsi que le consensus des savants qui étaient à l'époque de as-Sahaba radiyallahu anhum. Personne n'a divergé sur le sujet. Jusqu'à notre époque, walillahi alhamd, il vient un Qardawi et il nous éclaircit la vision sur ce sujet-là. C'est ce qui est mal dans la conception de faqih dans le sens particulier. Dans le sens particulier. C'est pour cela que Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il lui a été demandé et dit, est-ce que Uwaysun al-Qarani, c'est un faqih? Uways al-Qarani, c'est un des musulmans de la catégorie de tabi'in. La catégorie de tabi'in, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vécu, ceux qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulmans. C'est-à-dire eux, en étant musulmans, ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas eu ce privilège. Alors, les savants, ils les mettent dans la catégorie de la génération qui suit as-Sahaba. As-Sahaba, c'est les personnes, les croyants, qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En étant croyants, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont morts en étant croyants. C'est cela, as-Sahaba, radiyallahu anhum. Wat-Tabi'un, c'est la deuxième génération. Alors, Uways al-Qarani, il fait partie des gens qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il a vu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé à ses compagnons qu'il existe une personne au Yémen qui s'appelle Uwaysun al-Qarani. Et il a dit à certains sahaba, je ne me rappelle plus exactement, si c'est Abu Bakr et Uthman, Abu Bakr et Omar.
Omar. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, essaye de contacter cette personne qui est Uwais al-Qarani et demande-lui qu'il te fasse des invocations pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera yawm al-qiyamah grâce aux invocations de cette personne. Quoi qu'il n'est pas un sahabi. Ils ont voulu savoir c'est quoi la chose qu'il a classée si haut jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite son nom. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, elle est venue l'époque de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Alors il attendait les pèlerins, dans chaque année il attendait les pèlerins qui viennent et qui parlent au groupe des Yéménites. Il leur fait un discours, est-ce que vous connaissez une personne de vous qui s'appelle Uwais al-Qarani? Ils ont dit, ils se sont regardés, ils ont dit, non, on ne connaît personne de ce nom-là. Après il leur a dit, essayez de voir exactement. Regardez la certitude des Sahaba radiyallahu anhum. Non pas, peut-être ce n'est pas un hadith, peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé comme étant un homme, c'est-à-dire, il a ses passions comme certains ils disent. Il a sa façon de voir. Na'udhu billah min al-kufr. Il leur a dit, essayez de voir et vérifier entre vous. Ils ont vérifié. Ils ont dit non, on ne connaît pas. À la troisième fois, ils ont dit, est-ce que ya Amir al-Mu'minin, est-ce que vous n'êtes pas en train de parler sur le charlatan qu'on connaît on connaît un charlatan, une personne qui vit au bord de la rivière, mais c'est un bahloul, comme ils disent en arabe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas mûr. Ils rigolent sur lui. Tellement il avait l'air d'être un fou. Pour eux, il avait l'air d'être un fou. Il n'est pas bien habillé, il n'est pas bien coiffé. Mais il est propre. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas propre. Alors, il lui a dit, oui, c'est cette personne-là que tu vises. Je voudrais que vous m'emmeniez vers cette personne-là. Alors ils l'ont amené, ils lui ont montré dans la rive, ils lui ont dit, c'est celui-là, ya Amir al-Mu'minin, que tu es en train de parler, sur lequel tu es en train de parler. Alors il est parti vers lui. Alors il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de te contacter et m'a demandé que je te demande d'invoquer Allah pour moi. Après cette personne, lorsqu'il a entendu ces paroles de Amir al-Mu'minin, il a commencé à pleurer. Après il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté sur toi que tu étais malade, tu étais je crois un lépreux. Et que Allah il t'a guéri de la lèpre, mais il ne t'a laissé qu'une partie qui est l'équivalent d'une pièce d'or. Sur ton corps, je crois, je ne me rappelle plus exactement, sur ton épaule. Après il lui a dit, je t'ordonne, je te demande de me montrer ton épaule. Il lui a montré, il a trouvé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a mené, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que tu atteignes cette place de pieux. Alors il lui a dit, je n'ai rien fait excepté que j'avais une mère et je traitais bien. Je venais toujours à ses besoins. J'étais toujours présent et j'ai vécu avec elle comme n'importe quelle mère veut que son enfant vit avec elle et se comporte avec elle. C'est-à-dire le bon comportement. Ainsi le hadith il est dans Sahih Muslim.
On revient à notre sujet. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il lui a été demandé est-ce que Uways al-Qarani, c'est un faqih, c'est un savant. Eux, ils voulaient dire dans le sens particulier, qui est zakat, as-sawm, al-hajj, usul al-fiqh. Mais Ahmed ibn Hanbal, il leur a répondu, dans le sens général, il leur a dit, c'est lui le savant. C'est lui exactement le vrai savant. Pourquoi? On sait très bien que Uways al-Qarani, ni il n'a fait d'ouvrage, ni il n'a rapporté de hadith trop. S'il a rapporté, il ne dépasse pas les 10, comme c'est connu dans les livres de hadith et de Jarh al-Ta'dil. Et même il a été critiqué dans sa façon de rapporter le hadith. Mais cela ne veut pas dire que il n'a pas le vrai savoir. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. La science, c'est une guidée d'Allah, c'est une lueur, c'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'attribue à celui qui veut. Mais celui qui veut, il faudra qu'il démontre qu'il est apte et qu'il est digne. Allah ne va pas donner sa science à un ignorant. Plutôt Allah il va pas donner sa science à quelqu'un qui n'estime pas bien Sahaba radiyallahu anhum. Vous trouvez des personnes qui ont des docteurs dans l'aqida. Mais il ne sait même pas différencier entre bid'a et sunnah. Entre innovation et sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez des personnes docteurs dans la matière de hadith. Il ne sait même pas c'est qu'est la différence entre le hadith al-mursal al-sahih ou le hadith al-mursal al-da'if. Vous trouvez des personnes docteurs dans le fiqh, dans le hadith. Vous leur dites Abu Hanifa, Al-Nu'man ibn Thabit, le maître de l'école juridique, il est da'if dans le hadith. Il va te dire, comment tu te permets de critiquer? Ça c'est de la critique. S'il ne sait pas apprendre par cœur, et on dit qu'il n'apprend pas par cœur, on ne l'a pas insulté. On n'a pas dit que Abu Hanifa, c'est un buveur de vin. On n'a pas dit que Abu Hanifa, c'est quelqu'un qui suit les femmes. On a dit que لا يحفظ الحديث لا يحفظ الحديث وبعدين أين المشكلة؟ ضعفه الدارقطني ضعفه البخاري وضعفه غيره من أهل العلم. وين المشكلة؟ لا يحفظ الحديث. Il ne sait pas rapporter les hadiths. Et après, est-ce que cela touche sa dignité? Est-ce que cela touche sa science? Il y a beaucoup de rapporteurs de hadith qui sont faibles dans le rapport de hadith, mais question de science, c'est un jabal, c'est une montagne de science. Ils ne savent même pas faire la différence entre les termes. Et faire la différence entre quelqu'un. Il a fait des efforts, mais il n'est pas arrivé à ça. Ce n'est pas n'importe qui fait des efforts qu'il va obligatoirement arriver. Si Allah ne te donne pas cette science, tu es fait pour usul al-fiqh, tu vas être pour usul al-fiqh. Quoi que tu fasses toute ta vie le hadith. Ainsi soit-il pour le contraire. Comme Abdul Ghani al-Maqdisi et son cousin Ibn Qudama al-Maqdisi. Lorsqu'ils ont commencé à faire leur aventure pour Talab al-Ilm, ils étaient petits. Ils ont commencé à voyager ensemble. Ibn Qudama il disait que j'espère bi'idnillah devenir un imam de hadith. Abdul Ghani al-Maqdisi il disait j'espère bi'idnillah devenir un imam dans le fiqh. Ils ont commencé à travailler, à apprendre, à visiter les suyurs jour et nuit.
qiyam al-layl, dua, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu chacun d'eux un imam. Mais Ibn Qudama qui espérait le hadith, il est devenu imam dans le fiqh. Et Abd al-Ghani al-Maqdisi qui espérait le fiqh, il est devenu imam dans le hadith. Ça, c'est des portes ouvertes par Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui veut. Et c'est Allah qui te guide. Comme il dit Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, comme il dit, et si quelqu'un il te dit c'est qui ton Dieu, c'est qui ton Rabb, tu lui réponds, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb al-khalqa ajma'in. Rabb, ça vient du mot at-tarbiya, l'éducation. Mon éducateur, mon Dieu, c'est celui qui m'a éduqué, il a éduqué toutes les créatures. Par quoi? Par des choses pareilles. C'est pour cela, celui qui fait l'hijra, fait talab al-ilm, ou al-rihla, fait talab al-ilm, il va voir des choses que des personnes qui sont restées dans leur pays n'ont pas vécues. Et il y avait des a'imma qui ont fait rihla, fait talab al-hadith, qui ont fait les voyages pour apprendre le hadith, ils se déplaçaient d'un pays vers un autre pays. D'un pays d'Azerbaïdjan إلى بغداد من بغداد إلى الكوفة من كوفة إلى مصر من مصر إلى المغرب ainsi de suite. Et il y en a certains qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le privilège qu'ils emmènent avec eux leurs enfants. Il fait talab al-ilm avec son enfant. Parce qu'il s'est marié jeune et c'est de là que vient le privilège de celui qui, le mérite de celui qui se marie jeune et qui a des enfants jeunes. Il n'y a pas d'espacement entre la mentalité et entre ce qui n'est pas le cas pour celui qui laisse jusqu'à avoir 35 ans. Hein? ذلك أنها أحكام تسير المسلم وتلازمه. قلنا بأن on a dit que al-fiqh, les livres, sont constitués, par exemple, vous allez prendre Kitab al-Mughni. Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, ou al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, kitab آخر. Al-Mughni, l'Ibn Qudama, al-Maqdisi. Ou bien Kitab al-Majmou', Sharh al-Muhazzab, l'Imam al-Nawawi. Vous allez trouver ces deux livres, c'est des encyclopédies de fiqh. C'est le niveau le plus élevé dans le fiqh, c'est l'étude comparée entre les écoles. Il te donne le mas'ala, il te dit Ibn Qudama, qala Ahmad ibn Hanbal, kada wa kada wa kada. Il a dit tel sujet, que ça c'est haram, ou bien il serait mieux de faire ça que de faire ça. Après il te dit, wa qala bihada al-qawl, et cette parole, la parole d'Ahmad ibn Hanbal, elle a été dite par Waki', par Shafi'i, par Sufyan al-Thawri, et il te cite ceux qui sont d'accord avec l'imam Ahmad ibn Hanbal. Après, il te cite ceux qui sont contre Ahmad ibn Hanbal Après, il cite à chacun ses preuves. Après, il te dit, les autres écoles, ils ont répliqué sur cette école avec de telles preuves. Et après, il fait le résultat à la fin. C'est une étude comparée dans le fiqh. Alors, ce livre-là, par exemple, le Mughni, si vous le prenez, vous allez trouver que c'est un ouvrage. C'est un ouvrage qui est constitué de plusieurs livres. Kitab al-Salat, Kitab al-Zakat, Kitab al-Hajj, Kitab al-Sawm. Fi kul kitab, dans chaque livre, dans chaque kitab, vous allez trouver Bab kada wa kada, Bab istiqbal al-Qibla. Kitab al-Salat, si vous le prenez, vous allez trouver qu'il est constitué en plusieurs chapitres. Vous allez trouver le chapitre de se diriger vers le Qibla. Après, il cite les hadiths, il cite les divergences qu'il y a entre les savants et tout. Après, il vous rapporte le chapitre Bab, Matalan, Man al-Ahaq bil imama. C'est qui mérite d'être imam. Après, il rapporte les hadiths et l'étude. Après, il dit Bab, Taswiyat al-Sufuf. Après, Bab al-Masajid, le fiqh des mosquées. Le fiqh des mosquées. C'est pour cela que vous trouvez un fiqh spécialement pour les mosquées. Comme l'a fait, je crois, Ibn Abd al-Hadi. Ibn Abd al-Hadi عنده كتاب المساجد. كتاب المساجد. Tout ce qui concerne les mosquées. Est-ce qu'on a le droit de faire les tapis? On n'a pas le droit. Cela ne veut pas dire que j'ai dit qu'on ne fait pas les tapis. Est-ce qu'on fait les tapis ou pas?
comment se diriger vers le Qibla, si l'imam il est en direction autre comme notre mosquée comment on va faire, est-ce que c'est permis de faire les lignes, est-ce qu'on a le droit de faire autre que le livre du Coran dans les mosquées, est-ce qu'on a le droit de mettre les Corans dans les mosquées, ce qui n'existait pas au temps des Sahaba radiyallahu anhum, quoi qu'il est permis. Alors tout cela vous allez trouver formé ainsi. Lorsqu'il termine le livre, ça c'est un livre à part qui est le livre de la salat, kitab al-salat. Après vous passez à un autre livre. C'est de cette façon que sont formés les livres de l'islam. Les livres de l'islam. Et les livres de fiqh, qui étaient chez les prédécesseurs, leur auteur, ils ne rapportaient rien d'eux-mêmes. Ils ne rapportaient rien d'eux-mêmes. Ils ne rapportaient que قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش عن مسروق عن عبد الله بن عمرو. Il ne rapportait que des chaînes de transmission et le hadith. Il te dit par exemple Bab Kufru Tariq as-Salat. Bab Man Qala bi anna Tariq as-Salat kafir. Le chapitre qui parle, qui dit celui qui rapporte les paroles de ceux qui disent que celui qui ne fait pas la prière c'est un mécréant. Après il commence à rapporter les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après les athar, les récits des prédécesseurs, sahaba, tabi'in, atba' tabi'in, a'imma. Il les rapporte avec des chaînes de transmission. C'est pour cela les livres, les meilleurs livres de fiqh, c'est les livres qui tu trouves l'auteur il parle moins et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle le plus. C'est pour ça il y a le baraka, il y a la bénédiction pour ces livres là. Vous allez trouver le livre qui est par exemple Sahih al-Bukhari, Al-Jami' al-Sahih al-Musnad de l'imam al-Bukhari, qui est aujourd'hui imprimé sous le nom de Sahih al-Bukhari. Ce livre là c'est un des meilleurs livres de fiqh, mais il est dans le fiqh du sens général. Il commence par le Bad' al-Wahi, Kitab al-Iman, Iman, la croyance, la foi, le début de la création, la foi, et il le termine par Kitab al-Tawhid. Il termine par Kitab al-Tawhid pour que, au début, tu as commencé par l'Iman, et à la fin, il y a Tawhid. Ça te cerne l'aqidah. Ce n'est pas la base de connaître comment faire la salat et tout. C'est pour cela on a lu hier, la dernière fois, on a lu que l'auteur il a dit وَإِذَا كَانَ أَصْلُ النَّجَاةِ لَا يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِصَحَّةِ التَّوْحِيدِ وَسَلَامَتِهِ مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ. Ça c'est l'origine d'être épargné, c'est lorsque tu sauras at-tawhid et tu sauras al-shirk et tu ne feras pas. Mais après, lorsque tu sauras al-shirk et tu sauras al-tawhid et tu t'appliqueras dans cette science, il y aura encore des choses qui compléteront ton savoir et qui t'épargneront bi'idnillah le châtiment, quoi qu'il soit mineur. Mais mineur pour qui? Pour nous? Pas du tout. Alors il rapporte et il dit فَإِنَّ تَمَامَ النَّجَاةِ, la perfection d'être épargné totalement, c'est bien dans le sujet de connaître comment faire ces adorations, salat, zakat, hajj, sawm, comment les faire comme ils ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu sais faire la salat comme elle était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-zakat, al-sawm, al-hajj, comme elle était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dirait Ibn Mas'ud. Mais si on vient dans At-Tawhid, on te dit il y a des personnes dans notre quartier, il y a un tombeau, il y a des personnes qui viennent et qui égorgent pour celui qui est dans la tombe et ils l'invoquent. Lui disent épargne-nous la maladie de notre petit enfant, soulève la maladie de notre petit enfant, oh Sayyid al-Badawi.
mais il connaît se faire salat. Ça c'est admettons. Hein. Autre parenthèse, c'est admettons. Quoique ça n'existe pas. Alors celui qui fait cela, ses adorations ne le mèneront nulle part. Réflexion faite, me référant à ayat al-hadith, ça le mènera mais vers l'enfer, éternellement. Parce qu'il y a shirk. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si quelqu'un de vous, il associe à Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette tous ses actes. Salat, zakat, sawm, hajj, qiyam al-layl, talab ilm, talab hadith. Combien de personnes il est connaisseur de hadith? Comme Zahid al-Kawthari. C'est un des plus connaisseurs de cette époque de hadith. Il est mort, walillah al-hamd. Jahmi dit que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah. Il dit que celui qui dit que Ibn Taymiyyah, c'est un cheikh al-Islam, ala al-Islam al-Salam. Alors on dit adieu pour l'islam. Si quelqu'un comme Ibn Taymiyyah il est devenu cheikh al-Islam, alors on n'a qu'à dire adieu pour l'islam. Na'udhu billahi min az-zanadiqa. Celui-là, il est connaisseur de hadith. Peut-être dans le fiqh, quoique dans le fiqh, c'est un non-doctriné. Majnoun Abi Hanifa. Majnoun Abi Hanifa. Il y a une histoire comme pour les Occidentaux, ils ont Roméo et Juliette. Pour les Arabes, ils ont Majnoun ou Layla. Qais ou Layla. Qais, c'était un amoureux fou de Layla. Alors, ils ont donné l'exemple, les savants contemporains, walillahi alhamd, ils lui ont collé cette étiquette, walillahi alhamd, il la mérite. Majnoun Abi Hanifa. Au lieu d'être amoureux de Layla, il est amoureux de Abu Hanifa, de Abi Hanifa. Il refuse toute chose. Même si du Coran, il le refuse. Et il ne trouve pas du mal en ça. Il insulte Ahmad ibn Hanbal. Il insulte Abu Hurayra. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit des choses qui contredisent les propos de Abu Hanifa, de Abi Hanifa. Alors cela, où est-ce que ça l'a mené sa science? Pourquoi? Parce que ce n'est pas bâti. Ce n'est pas dans l'origine. Sa science, elle n'est pas bâtie de l'origine. Les fondements, il a bâti tout un château, mais sur du sable. Sur du sable. Il n'y a ni fondement ni rien. Walillah alhamd, elle est détruite. Et il a détruit l'imam Abdurrahman al-Muallimi dans son livre At-Tankil bima fi ta'nib al-Kawthari min al-abatil. Alors فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة وشوائب البدع. Pour cela que nos imams ils ont commencé leur livre de fiqh par le tawhid, par l'aqidah, ils ont terminé par l'aqidah. Parce qu'ils donnent, il y a une certaine technique pour faire passer des messages en plaçant des chapitres comme ça. Il y a des messages à faire passer comme ça. Lorsqu'il te fait Kitab al-Iman au début, la foi, le livre de la foi, de la croyance au début, et il te fait après le livre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que ça, ce n'est pas fait comme ça. Il a choisi, qu'est-ce que je vais mettre en premier? Allez, vas-y, fais Kitab al-Hajj. Non. Comme les savants, lorsqu'ils font leur livre de fiqh, ils font At-Tahara, Al-Miyah, les eaux. Quelles sont les eaux pures, impures? Qu'est-ce qui est sale et qui n'est pas impur? Sale ne veut pas dire impur. Qu'est-ce qui est pur et purifiant? Qu'est-ce qui est impur et purifiant? Les eaux. Après, lorsque tu sauras quelle eau tu vas utiliser, tu passeras par, tu trouveras le chapitre qui va le suivre, c'est Al-Wudu Al-Ghusl, Tahara. Tu trouveras le livre de Tahara, la purification. Sur toi-même. Le Ghusl, les bains, les douches et le Wudu. Tu trouveras le Wudu. Après le Wudu, tu trouveras Tayammum. En cas où tu ne trouveras pas de l'eau. Ils ne vont pas te laisser comme ça, les savants. Alors ils ont fait le chapitre de At-Tayammum. Comment faire At-Tayammum? Après Tayammum, As-Salat.
Mais ils ne vont pas rentrer, tu commences, tu fais Allahu Akbar. Non. Où tu fais salat? Dans quel lieu? Les conditions de la salat. Les piliers de la salat. Et après, ils vont entrer dans les détails, comment tu fais. Alors il faut faire très attention à essayer de comprendre ce que veulent dire les savants lorsqu'ils placent des chapitres comme ça. Il faut bien essayer d'assimiler, parce que plus tu t'ouvres la tête, plus tu t'ouvres l'esprit et tu essayes de comprendre pourquoi il a fait cela ici et cela ici. Comme le Coran. Vous trouvez قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ذلك ما لم تستطع عليه صبرا. Pourquoi تستطع et non pas تستطع? Pourquoi le ta elle a été enlevé? Elle a été enlevée pour être plus facilement prononcée. Et si tu prononces facilement, ça te donne psychologiquement que la situation dont ils sont, elle est facile s'ils auraient fait ça. Lorsqu'il lui a éclairci toutes les choses qui sont dans Surat Al-Kahf, lorsqu'il lui a expliqué, Al-Khadr, il a expliqué à Moussa alayhi salam, toutes les choses, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai tué l'enfant, pourquoi j'ai crevé la barque, pourquoi je n'ai pas fait ce que tu voulais que je fasse. C'était des énigmes à la tête de Moussa alayhi salam, dans l'esprit de Moussa alayhi salam. Mais lorsqu'il lui a expliqué, c'est comme nous aujourd'hui, lorsque je t'explique quelque chose, tu trouves que, oh là là, c'est si facile, ah, c'est pour ça. Tu vas dire, alors, au moment où elle était difficile, ici, avant qu'il lui démontre les causes pourquoi il a fait ça, il lui a dit tastata. Ça prend un peu de temps, ça prend un peu de difficulté en la prononçant. Ce n'est pas comme tasta, tu passes directement. Tu souhaites le signe avec ta qui l'a sorti sur la langue, elle est presque pareille, alors ça te facilite. Au début, elle était difficile. Pourquoi? Parce que c'était difficile. La conception, la compréhension des cas, c'était difficile dans la tête de Moussa alayhi salam. Mais après, lorsqu'il lui a tout expliqué, il lui a dit ذلك ما لم تستطع عليه صبرا. C'est devenu facile. Hein? ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جزاك الله خير. Alors ça devient facile à ce moment-là. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas laisser passer comme ça. Mais on n'a pas le droit, bien sûr. Moi, lorsque j'ai dit ça, alhamdoulilah, j'ai lu les savants lorsqu'ils ont dit ça dans le tafsir. Révisez tafsir ibn Kathir. Rahimahullah ta'ala. Alors on a dit تساير المسلم وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته في عموم مسالك حياته. C'est-à-dire chaque acte que tu vas faire dans ta vie, tu as besoin de provoquer un acte. Est-ce que tu sais que c'est permis? Ce n'est pas permis? C'est vrai, l'origine dans les choses, c'est la permission. الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. L'origine dans les choses, c'est la permission. ما لم يرد نص. La règle, ce n'est pas comme ça. Tu vas pas faire tout, après tu vas dire الأصل في الأشياء الإباحة. La règle, c'est les savants, ils sont unanimement en accord sur ça. Tu n'as pas le droit de faire ainsi. Ça, c'est la façon de Ahl al-Bid'ah. La façon de Ahl al-Bid'ah, c'est de prendre des choses qui les arrangent et ils rejettent des choses qui ne les arrangent pas. Quoi qu'elles sont venues dans le Coran, il ne va pas rejeter le texte, mais il va rejeter la signification. Et il va l'expliquer autrement. قالوا ذبحوا بقرة. ذبحوا بقرة. C'est qui le baqara? C'est Aïcha. Pour le Shia. Pour le Shia, ذبحوا بقرة يعني عائشة رضي الله عنها ولعن الله الشيعة. Excepté dans les situations où il a été révélé une révélation, là où il a été révélé un texte qui interdit une chose. Est-ce que tu as le droit de manger du sable? Est-ce que tu as le droit de marcher dans les rues?
Tu marches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui interdit marcher sur le trottoir ou bien marcher sur la route. Il n'y a pas de texte qui interdit. Sauf si, bien sûr, tu te feras ramasser par une voiture. Alors, tu vas faire toutes ces choses-là, excepté ce qu'il y a comme texte sur le sujet. Excepté les situations où il a été révélé une législation que cela c'est interdit. Les femmes, elles ont le droit, comme les hommes, de marcher dans les rues. Mais, il y a une législation dans le sujet. Il y a la sunna où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, les femmes, elles ont le droit des trottoirs, et les hommes, qu'ils marchent au milieu. Nous, maintenant, on occupe les trottoirs, et les femmes, où est-ce qu'elles vont marcher? Avec les voitures? Alors ça fait partie de la sunna, dont on néglige, dont on... Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas l'appliquer. ذلك أن أحكام تسير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه فيما بينه وبين ربه entre lui. ذلك أن أحكام c'est des jugements. الشريعة الإسلامية c'est des jugements, c'est un droit, il t'est permis, il t'est pas permis, il serait mieux de faire ça, il serait pas mieux. C'est une loi. Ahkamun tusayir al-muslim. C'est des lois qui suivent la personne, qui suivent le musulman tout le long de sa vie. Tout le long de sa vie, là où il se trouve, à quelle heure il se trouve, il y a des lois qu'il doit respecter. Il y a des lois qu'il doit respecter. Si elles y sont, bien sûr, sur la place ou bien sur l'heure. Par exemple, il ne t'est pas permis de rester ou bien de vendre lorsque tu as écouté le deuxième adhan de Jumu'ah. Lorsqu'il y a l'adhan de Jumu'ah, pour que l'imam il monte sur la chair, il ne t'est pas permis de vendre, ce qui n'est pas le cas avant l'adhan. ذلك أن أحكام تسير المسلم وتلازمه. Elle est collée à lui. Bien sûr, le musulman, celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est sur la droiture, celui qui veut marcher avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se sentira collé à ces choses-là, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Il se sentira collé et il doit se soumettre. تسير المسلم وتلازمه في il doit bien sûr sur les obligations et il est prioritaire sur les surérogatoires. تسير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده فيما بينه وبين ربه. Tout le long de sa vie entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et celui qui l'a créé. فيما بينه وبين ربه وفيما بينه نعم تفضل فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده. Ici le Cheikh Bakr Abu Zayd حفظه الله, il fait allusion à ce que le fiqh il est divisé en deux. Il est divisé en deux. Il est divisé. Dans la première classe, vous allez trouver ton comportement, toi, envers celui qui t'a créé. بينك وبين ربك حقوق فلا بد عليك أن تأتيها وأن تطبقها على نفسك وعلى أهلك وأنزل عشيرتك الأقربين. وفيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده. La première partie de fiqh entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie c'est entre toi et entre les créatures pareilles que toi. Entre toi et les êtres humains. فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده. فيما بينك وبين ربك, ce qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala,
Ce fiqh, on l'appelle, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce fiqh, on l'appelle fiqh al-ibadat. Fiqh al-ibadat. Fiqh al-ibadat. C'est ainsi que l'appellent les fuqaha. Fiqh al-ibadat. Et la deuxième partie, c'est fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-mu'amalat, fiqh al-mu'amalat, c'est ce qu'il y a entre toi et les gens, comme comportement. La science des comportements, comme on va expliquer après. Et lorsqu'on dit que fiqh al-mu'amalat, c'est ce qui ne font pas allusion à certaines sectes, lorsqu'ils disent hada fiqh ibadat, hada fiqh mu'amalat, mais ils ne disent pas que ici ils doivent éclaircir aux gens que fiqh al-ibadat, c'est-à-dire entre toi et ton Seigneur, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et fiqh al-mu'amalat, cela ne veut pas dire que ce n'est pas fiqh ibadat. C'est une ibada, c'est une adoration. Lorsqu'il y a des droits entre toi et ton voisin, entre toi, tu as des obligations à appliquer entre toi et ton gouverneur, l'obéissance au gouverneur, entre le gouverneur et sa nation et sa communauté, et les musulmans, entre les musulmans et les non-musulmans, les kuffars, entre les musulmans et les non-musulmans, musulmans, qu'ils soient chrétiens, juifs, il y a des comportements qui sont cités dans les droits, ils ont des droits envers nous, on a des droits envers eux. Il faudra les remplir. C'est ce que comportent les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu dans une ville là où il y a des juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des occasions à recevoir des invités chrétiens. Wafd de Najran. Les chrétiens de Najran. Donc ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il s'est comporté avec eux. Il leur a pas dit, lorsqu'ils sont rentrés à la mosquée, c'était l'heure de leur prière, ils ont fait la prière. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit Omar, vas-y vers le porte-manteau, tu vérifies tout ce qu'il y a dans les poches, il nous est permis de prendre leur argent. Ghanima. Ah, cette veste, elle me plaît. Lui, c'est un chrétien, ah, je dois lui prendre cette veste, il me revient de droit. Des versets. Ceci des versets. C'est comme ça, Ahl al-Bid'ah. Les gens de l'Bid'ah prennent la moitié des choses. Mais Ahl al-Sunnah, ils prennent tout. Ce qui est envers eux et ce qui est pour eux. Tu veux ou tu veux pas, tu dois te soumettre. Et comme il a dit ici, فيما بينه وبين عباده, c'est le fiqh al-mu'amalat, ce qu'on vient de dire. فبها, il a dit, الشيخ, il a dit فبها يشد حبل الاتصال لعبادة ربه, فبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونسائك. الذي فبها يشد حبل الاتصال. نعم تفضل. فبها يشد حبل الاتصال. On doit faire avec lui subhanahu wa ta'ala. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى لا تفرقوا? Ne pas vous diviser. Ne pas vous diviser. En quoi? Ah, ne pas vous diviser peut-être dans l'aqidah, mais dans...
Ne pas vous diviser dans l'aqidah, peut-être certains diront, mais dans la façon de concevoir da'wah, on a le droit de se diviser. On dira non. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité de chapitre. Il n'a pas dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mettez-vous tous, tenez tous bon sur le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala y a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an, cela il suffit que on n'a pas le droit de se diviser. Mais Allah il a insisté sur le point de ne pas se diviser en disant encore une fois wa la tafarraqu. Il aura été suffi de dire mettez-vous, comprenez-vous tous, attachez-vous tous, prenez tous bon, prenez bon sur le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que tous, sans division, sans distinction. Mais Allah il a insisté sur le point de ne pas se diviser en rajoutant encore en plus, en mettant les points sur les i pour ceux qui veulent expliquer autrement les versets, parce que Allah il sait ce que viendra. Il a encore mis plus les choses plus claires en rajoutant wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Mais malgré cela, les gens de l'innovation, ahlul bid'ah wal ahwa, ashab al-shahawat, ashab al-manasib wal-karasi, ces gens-là trouvent toujours là le motif. Non, ne pas se diviser, c'est d'être musulman. Mais ça fait du bien de trouver comme ça plusieurs compréhensions. Ça montre que la communauté, il y a des énergies. Il y a des énergies de pensée. Regarde, tu trouves Al-Mawdoudi avec sa compréhension de l'islam, comprendre l'islam. Regarde, on a Sayyid Qutb avec ses insultes envers les Sahaba radiyallahu anhum. On a Hassan al-Banna avec son tawaf sur les tombes le bon matin de vendredi. On a quoi encore? On a Mohammed Elias qui explique le Coran. C'est un Indien, il explique le Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Mohammed Elias, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire kharajat, khuruj, sabilillah. C'est l'arabe de quel arabe? Ni de Koufa ni de Basra. C'est l'arabe de Calcutta. Ukhrijat, elle a été exposée pour la communauté. Elle a été donnée comme exemple. Ukhrijat, non pas kharajat. Est-ce que vous comprenez l'arabe? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ainsi de suite, comme guide spirituel. Alors, wa'tasimu bihablillahi jami'an, comme on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu fabiha yasuddu habla al-ittisali bi'ibadati rabbihi fi alaniyatihi wa sirrihi. Avec le fiqh, avec le fiqh, tu vas savoir comment te comporter. Parce qu'il y aura des gens qui vont se tenir à ce câble-là, mais avec quoi? Tu vas tenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas essayer de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec quoi? Est-ce que tout ce qui est humain, tout ce qui est musulman, tout ce qui est converti, tous ceux qui sont musulmans, tous ils peuvent directement ouvrir du Coran et en tirer des conclusions? Non. Bil fiqh, avec la science du Coran et de la Sunna, et en suivant les prédécesseurs, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فبها يسد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره. Lorsqu'il est tout seul et lorsqu'il est flagrant devant tout le monde. Ou bien dans les sujets qui ne sont pas dévoilés
comme le salat, les gens ils peuvent savoir si tu fais salat ou pas. Mais comme une niya, on ne peut pas savoir si ta niya elle est bonne. On ne peut pas savoir si ta niya elle est bonne. Tu vas dire, je vais prendre ce livre de ce mubtadi', de cet innovateur, je vais en tirer les paroles qui sont justes seulement. Les paroles qui sont justes, je vais les réciter aux gens comme ça, pour qu'ils sachent que, par exemple, cet innovateur, il était sur la sunna. Est-ce qu'on connaît ta niya? Toi, c'est ce que tu prétends. Si cet innovateur, il a des vérités, on sait très bien que chaque innovateur qui a existé pendant la longue histoire de l'islam, il n'y a pas d'innovateur qui n'a pas une vérité. Il n'y a pas un innovateur qui n'a pas une seule vérité en moins. Et ils te disent, alors tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui est mauvais. Non. Alors, nous, notre apparence, c'est que l'apparence, on a le droit de juger les personnes selon leur apparence. Tu veux propager la vérité, et la vérité, elle est venue à travers les propos de cet innovateur. Si c'est vraiment ce que tu prétends, alors on a deux choix à faire, pas de troisième. Soit cette vérité, elle n'existait pas, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a su, ni as-sahaba radiyallahu anhum, ni Allah nous a appris cette vérité, que cet innovateur, selon toi, seul qui a su cette vérité. Alors on est obligé de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas montré tout ad-din, toute la religion. Et on va démentir les versets. Le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. C'est la vérité. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. Alors si tu essaies de dire je vais citer ce qu'il dit cet innovateur de bien. Alors si c'est vraiment du bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précédé. Et Allah il l'a cité dans le Coran. Et les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'auront pas laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il meure après il lâche tout, comme ils disent al-Rafida la'natullahi alayhim. Mais ils vont mettre en application cette vérité. Et si tu vas dire ce que a dit Sayyid Qutb, c'est les mêmes propos que certains de ces propos sont pareils que celles des Sahaba, que ceux des Sahaba radiyallahu anhum, c'est les mêmes propos. Alors on va lui dire, ça sert à quoi de te tenir tellement à cet innovateur qui a dans sa religion du bon et du mauvais? Pourquoi ne pas suivre ceux qui ont que du bon, radiyallahu anhum? Si c'est vraiment cette intention, on peut éclaircir les intentions et les faire sortir. On peut faire sortir les intentions, certaines intentions. Et ils sont sortis par les savants. Walillahi alhamd. Ça fait 5 ans, plusieurs de ceux qui disent As-Salafiyya, As-Salafiyya, ils avaient dans leur cœur Al-Bid'a. Sayyid Qutb, Hassan al-Banna Mujaddid, c'est un rénovateur de quoi? Qu'est-ce qu'il a rénové? Quel livre il a fait? Quel hadith il a authentifié? Quel sunnah il a revivifié? Lorsqu'ils te racontent Hassan al-Banna à son époque, ils te disent l'Égypte elle était à son époque tout le monde dans l'idolâtrie, tout le monde ne connaissait rien sur l'islam, personne ne connaissait rien, jusqu'à ce que Hassan al-Banna il est descendu du ciel. Ah non, il n'est pas descendu du ciel, Inch'Allah ils n'ont pas dit, jusqu'à ce que Hassan al-Banna il est venu
et l'islam, il est revenu. Il n'y avait pas de savants et Ahl al-Bid'a. Il n'y avait pas Ahmad Shakir. Il n'y avait pas Ahmad Shakir, imam al-Muslimin, Cheikh al-Azhar fi zamane. Il n'y avait pas Mahmoud Shakir. Il n'y avait pas Mohamed Rashid Reda qui était sur certaines sunnahs. Non. Il n'y avait pas Ahmed Shakir lorsqu'ils lui ont demandé, comme le frère vient de me rappeler. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens du rappel, les savants, أهل الذكر الذين يفتون بالذكر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'il lui a te demandé qu'est-ce que sera notre comportement envers Ikhwan al-Muslimin, comment on doit se comporter avec eux, est-ce qu'on a le droit de s'aligner avec eux? Il leur a dit ça, c'est Khawarij al-Asr, c'est le Khawarij de cette époque. Regardez lorsqu'il a été assassiné, Hassan al-Banna rahimahullah wa ghafar Allahu lah, lorsqu'il a été assassiné, regardez comment il formait des clans de tueurs pour essayer d'assassiner certains leaders de partis. Que eux, ils osent dire kuffar à cette époque, ils osaient dire à certains musulmans que c'est des kuffars. Takfir. Jamaat Takfir. D'où est-ce qu'elle est sortie? Elle n'est pas sortie de Jamaat al-Ikhwan. Shukri Mustafa. Shukri Mustafa qui était en prison avec l'Ikhwan al-Muflisin. Il faisait partie de l'Ikhwan. Mais lorsqu'il est sorti de prison, رأس جماعة التكفير والهجرة. يسمون أنفسهم جماعة الموحدين. هم جماعة أتباع شرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه عبد الهوى. يكفرون الصحابة رضي الله عنهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يكفرون يوسف بهذه الشبهة، أخذ أخاه في دين الملك. إيش معنى الدين؟ معناها دين عبادة وكذا. هذا هو الدين. هذا هو الدين في الآية. فكفرون يوسف عليه السلام. قالوا كفر في مدة ثم الحمد لله تاب. خوارج. Jusqu'à nos jours là. Jusqu'à nos jours. Tariq Ramadan al-Khariji. Il incite les savants, il incite les gouverneurs des musulmans. Ça va te mener à quoi? Ça va te mener à des explosions dans les pays musulmans. Tu prêches le terrorisme. Vous qui vous prétendez être vous avez les mains blanches. Si on commence à citer l'histoire de Ikhwan al-Muslimin, on ne va pas en finir. Des explosions. Tout ça c'est venu d'eux. Surur, Sayyid Qutb, Omar Kilimsani, كلهم يتوحدون et signifient avec n'importe quelle faction, avec n'importe quel groupe. Signifient avec eux. Avec les communistes en Jordanie. Avec les communistes. Ils disaient à un certain temps, les communistes c'est des kuffars. Mais lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient plus de valises diplomatiques, c'est un bon appart. Ça peut nous donner une valise. Une valise. Vous n'avez même pas eu une sacoche. Mais lorsque le Cheikh al-Albani, l'imam, rahimahullah ta'ala, les avait grillés, walhamdulillah, les musulmans, ils sont tous revenus à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne fait que continuer, bi'idnillah. Et ça ne fait que se dissoudre, leur da'wah. Ça a commencé à se dissoudre à l'époque de Hassan al-Banna. Lorsqu'il est mort, c'est qui va prendre le trône? Oh, ça sent mauvais. Commencé, Hassan al-Hudaybi d'une part, Mustafa Sibai en Syrie, Al-Ghazali et sa faction. Al-Qardawi c'était un Jundi, un simple soldat, il se considère. Al-Qardawi il a plus de science, subhanallah al-azim. Ces personnes, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il empêche que des personnes ne regardent.
Ils ne peuvent regarder certaines personnes si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur soulève pas le voile qui est sur leurs yeux. C'est plus savant que Hassan al-Banna, subhanallah. Vous pouvez nous citer le fiqh de Hassan al-Banna? Ah oui, attendez, une histoire. Une fois, Hassan al-Banna est rentré dans la mosquée, il a trouvé 2 gens, 2 groupes, 2 factions qui étaient en train de se disputer. Après, certains ils disaient, je ne sais pas, je n'apprends pas très bien ces histoires. Certains ils ont dit, on fait tahiyat al-masjid, les autres peut-être ils ont dit ça. Comment? Ah, l'adhan. Ah. Après, il leur a dit, attendez, ceux-là, vous faites ça et vous faites ça. Masha'Allah. Hein? الأذان سنة الله المستعان وفي مسجد وفي جماعة المسلمين الله المستعان الله المستعان صلي بدون أذان هذا هو. C'est facile d'arranger entre les disputes, c'est facile de les arrêter. مرحبا بكفر مرحبا بكفر يوحد صفوفنا ولا مرحبا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. Comme ça, on va signifier en rejetant ce sunnah. Vous voulez vous réunifier? لا توحيد إلا بكلمة التوحيد. لا توحيد إلا بكلمة التوحيد. Il n'y a pas d'union des rangs des musulmans. Il n'y a pas d'union sauf avec la parole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on la comprendra bien, Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être il nous redonnera la posture qu'on avait, l'image qu'on avait. Mais sans cela, vous cherchez la gloire avec d'autres paroles, d'autres gens, avec une autre parole que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous cherchez la gloire avec une autre parole que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait combien leur da'wah? 70 ans. Combien de personnes sont rentrées en prison à cause d'eux, sans avoir rien donné à la communauté? Depuis qu'ils se sont fondés, ils n'arrêtent pas de demander comment ils appellent ça dans la politique, de demander l'agrément de leur parti. Depuis 70 ans, depuis 70 ans, ils ne sont qu'en train de, ils n'essayent que de détruire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il voit quelqu'un avec le lahya, il l'insulte. Il dit, tu peux venir nous nettoyer le parterre, c'est-à-dire avec ta barbe. استهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. Celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou celui qui touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هو الأبتر هو الأقطع. يقطعه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقطع دعوته ودعوة غيرهم من أصحاب البدع. هذا هو فقه. هذا إمام. Vous voulez qu'on signifie? Ne faites pas l'adhan. Après les gens, regardez la sagesse. La sagesse, ça détruit le wajib. أيما جماعة لم يؤذن فيها الأذان إلا استحوذ عليهم الشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استحوذ عليهم الشيطان بطبيعة الحال. نسأل الله يكفينا شرهم. نسأل الله يجعل بيننا وبينهم يعني سدا منيعا وأن يهدي المغفل فيهم ومنهم. Plusieurs naïfs sont constitués, la majorité, leur masse c'est des naïfs. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Alors il faudra avoir de la pitié pour eux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vise bien quelqu'un, on vise les fondateurs de ce groupe, de cette secte, on vise bien ceux qui essayent de prêcher leur cause. Nous on prêche la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, on prêche la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى. Les mentalités.